परम सत्कारयोग साध संगत जी सब अपनी अपनी रसना नूं पवित्र करिए। गज के आखिए धन श्री सतगुरु हरि सिंह जी। नामधारी हिरदे सम्राट सतगुरु नूं याद करिए। सब गज के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। हाजरा हजूर वक्त दे मालक नूं याद करिए। सब गज के आखिए धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, आप जी श्री सतगुरु हरि सिंह का इतिहास लड़ीबद्ध सरवण कर रहे सी। सतगुरु राम सिंह जी प्रदेश विच सन। उत्थे भाई मियाँ सिंह जी सब तो अखीर में जाके दर्शन करके आउंदे ने, नाल संत सिंह जी जाते ने, हुक्मनामे लैके आउंदे ने। कुछ समय बाद भाई नानू सिंह जी जिहड़े सतगुरु राम सिंह दे सेवक सन, उन्हां नूं भी भेज दिता जाता है। नानू सिंह जी अपने पिंड विच आ जाते ने। उन्हां नूं मनाही है भी वो किसी नूं मिल नहीं सकते। भैणी साहब दे विच जिहड़ा हवलदार सी उहदी बदली हो गई। एक दूसरा हवलदार आया जिसका नाम गेंदा सी। उन्हें कह के अपनी ड्यूटी भैणी साहब विच लवाई सी। डेरे दे पिछले बन्ने उहदा घर सी। वो बहुत माड़ा बोलदा सी सिखां नूं। मंदे शब्द बोलने, धक्के मारने, लत्तां मारनियां, सिखां दा नरादर करना, सतगुरु हरि सिंह जी नूं भी गलत बोलना, अपने घर दे विच बकरे कुक्कड़ मारने ते खाने। हुण तुसीं देख लो कि सच पातशाह जी किन्नी मर्यादा रखते सन। इन्नी मर्यादा तो बाद कोई इस तरह के कारज करे, हुक्का पीना ड्योड़ी के सामने बैठ के सारा दिन पीना, उन्होंने कोई रोक ना सकना, उत्तों सिखां नूं माड़ा बोलना, मारना। एक समा आया भगवान सिंह जी अड़बंगी होए ने। उन्हां नूं जिंदा शहीद भी आख्या जाता, जिंदा शहीद भी आख्या जाता है। वो सच पातशाह जी दर्शन करन आए। वो रात जिहड़ा ईश्वर सिंह मुखबर सी, जिहड़ा हमेशा भैणी साहब दियां कोई ना कोई कटाणी दा सी, वो कोई ना कोई गल्लां हुक्मनामे बड़े उन्हें कढ के सरकार नूं बाहर वड्डण नूं दित्ते। सुपरडेंट लुधियाणे दा जिहड़ा सी, होर भी उन्हें कोई भी गल उन्होंने पता लगनी, वो सिर्फ इसे ताक विच रहिंदा सी कि मैनूं किसी भी समय भैणी साहब की कोई गल पता लग जाए। वो जाके उन्हें बाहर वड्डण नूं दसनी। ये भगवान सिंह जी जिहड़े सन, ये रात उहदे बाग विच ठहरे कटाणी। बाग विच सुत्ते। सवेरे उन्हां नूं पता सी कि सतगुरु हरि सिंह जी अंम੍ਰਿਤ वेले उठ के बाहर मैदान जाते हैं। तो वो जाके उस थां ते बैठ गए। जदों उस थां ते बैठे, सच पातशाह जी भी गए, दर्शन किया। ईश्वर सिंह नूं पता लग गया कि जिहड़ा भगवान सिंह है वो भैणी साहब गया होया। भगवान ईश्वर सिंह ने दवा दव जाके उस गेंदे सिपाही नूं दस्सिया कि भगवान सिंह जिहड़ा है ना, वो भैणी साहब आया होया है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 500 रुपया सरकार ने इनाम रखिਆ। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਚੜ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਢਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਿੰਡੇ ਵੀ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਸ਼ੀਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਬੰਗੀ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ, ਗੇਂਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਆ, ਕੋਟ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ 2 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਖੜਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 1883 ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 2-3 ਰੁਪਈਏ ਜਾਂ ਲੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਖੜਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨੀਲੋਂ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਭਾਵ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨੀਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਅਤੇ ਗੇਂਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵੇਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੜ ਗਈ, ਦੋਵੇਂ ਖੜ ਗਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੇਂਦੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਸੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 65-70 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਮਰ ਸੀ, 70 ਸਾਲ। ਗੇਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੇਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੋਟਾ ਵੱਜਿਆ। ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ, ਐਸਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੇਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੀਲੋ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ੂਵਾੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹਵਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ,
ਹਵਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਆਣ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਰਦ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਹਵਲਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਾਰ ਬਟਨ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਵ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਦਵਾ ਦਵ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਵ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਲੇ ਆਪ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਮਾਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਜੂਹ, ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਿਆ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹਵਲਦਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਹਰਜਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਵਾ ਦਵ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੂਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ, ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਵਲਦਾਰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਇਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਇਆ, ਬਾਰ ਬਟਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਲਦਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਬੰਗੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਬੰਗੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 1871 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਧੋਤੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਛਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਚਲੇ ਗਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1873 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਲਈਏ। ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਸੂਹੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰੂਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਕਦੇ ਛਿਪਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਭੁਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਕੇ ਫੜ ਕੇ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅੜਬੰਗੀ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ID ਪ੍ਰੂਫ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਾਕਈ ਆਹ ਨਾਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੇਰ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੇ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੂਟੇ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭੇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਣਾਓ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਣਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਦੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਪੀ ਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਯਤਨ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਨ, ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਰੋਂ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀਏ ਮਾਈਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਈਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੜਬੰਗੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਖੇਡ ਨਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰਹਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਰੀ ਆਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਹਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੜਬੰਗੀ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ, ਤੂੰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 18 ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੁਕਬਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਕਬਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਕੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਗ ਡਾਟਿਆ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੋਲ, ਕੂਕੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੜੱਪੋ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੋ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜੱਪੋਗੇ? ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੌਂ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸੌਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੰਬਰਦਾਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, 2 ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛਡਾ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ 1.5 ਕੁ ਮੀਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਤਰਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੜਬੰਗੀ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-7 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। 1912 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੜਬੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 1-2 ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੋਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ, ਲੜ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਸੱਚ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਸਤ ਬਚਨੀ ਭਾਵ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਈਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ 1885 ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 29 ਨਵੰਬਰ 1885 ਨੂੰ ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਈਸੈਂਟਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਵ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜਤਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜਵਾ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਅਤੇ ਗੜਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰਗੋਈ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਲਾਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਲਾਟ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1886 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਗੋਈ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ 85 ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ ਔਲਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਮਰਗੋਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗੂਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖੂਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500-700 ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਏ ਕੇ ਖੂਹੀ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਇੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ 2-4 ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਉਸ ਖੂਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਛਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਰਜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਕੋਕ ਵਾਲੇ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ। 40,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੱਧਰਾ ਥਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਾਹ ਬੂਟਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲੱਭ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਰਗੋਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਗੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ
ਡਾਇਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਅਤੇ 1886 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਮੋਟ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚਾਲ ਖੇਡਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਗੇਂਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੇਂਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੂਰਾ ਹੌਲਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅੜਬੰਗੀ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਠ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮਿਤ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕਿਉਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਝੂਠਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨੇ ਮਿਸਾਲ ਜਗਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਗਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਗਾਈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਕੈਦ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, 1885 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੂਰਾ ਹੌਲਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਭੇਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਣ ਦੇਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਨੂਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਦਾੜੀ ਖੋਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਲੱਥ ਗਈ ਉਹਦੀ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਤਾ, ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਈ ਅਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੱਸਾਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਇਸਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਅਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਵੋ ਹੋਰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ। ਅਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ। ਅਤੇ ਅਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਦੌਰੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਈ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੇ। ਜਥਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੱਥ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਾ, ਅਤੇ ਭਜਨ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਸੱਤ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸਨ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤਰੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਈ, ਅਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਊਣ ਕੌਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਕੌਰ, ਇਹ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਗੁਰਦੇਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਲੈ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਿਊਣ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਅਤਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਅਤਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜਿਊਣ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ, ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰਨ ਬਣਾ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਨ, ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤਰੀ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜਿਊਣ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9 ਮਾਰਚ 1890 ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਆਪਾਂ 5000 ਕਹਿ ਲਵੋ, 10,000 ਕਹਿ ਲਵੋ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆਣ ਕੇ। 13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਓੜੀ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਖਤਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੇਂਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਖਤਾਈਆਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭੈਣੀ ਸਾਬੋਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਖਤਾਈਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਵੀ ਧਾਰ ਲਈਆਂ ਨਰਮਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ 1992 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ 1892 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 3 ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਸਨ 2.5 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤ ਰੁੜਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 1:15 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ, ਆਪੀ ਭਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਭਜਨ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੋ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ 4 ਅੱਖਰਾ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਰੁੜਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਦੜਬ ਦਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਜਾਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਮਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਸਦੀ ਏ? ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਾਰ ਵਸ ਚੱਲਦੀ, ਰਾਮਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਣੇ, ਹੱਥ ਮੁੜ ਜਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਕੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਤ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਸੰਤ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੌਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਾਗਾ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟਿਕਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਥਾਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਤਾਸੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਪਤਾਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਨ, ਐਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਕੜ ਕੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਐਸਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਲਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਜਨ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ।
ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ 5 ਐਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ 5 ਐਬ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਠਣਕਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਪੂਜਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਣ ਕੇ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕੱਸ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਆਹ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਖਿੰਡਰ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 1892 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਘੀ 1893 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਘੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਸੂਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਮਸਤਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਤਾਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂਸਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਲ ਸੀ ਸੋਧ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਏ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਲ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਲ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਥੇ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠਾਣੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਂਗ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੇਮਰਜ਼ਾਦਗੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ, ਉਹ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਦਹੀਂ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਦਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਛਕਣ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਛਕ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਹੀਂ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਇਆ, ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਿਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਿਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਚੂਹੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰੀ ਜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰੀ ਜਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤਾਈਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਿਉਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਮਨਵਰਤਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੁਤਰਦੇ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ 1893 ਨੂੰ। ਖੂਹੀ ਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੱਪ ਲਾਇਆ। ਖੂਹੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੂਹੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਖੂਹੀ ਲਾਉਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹੀ ਲਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੂਹੀ ਪੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਖੂਹੀ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਖੂਹੀ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੂਹੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਇਹ ਖੂਹੀ ਵਿੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਭਾਉ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗੀ ਜਾਪਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਹੀ ਸੀ ਵਿੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੂਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਖੂਹੀ ਵਿੰਗੀ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੂਹੀ ਲਵਾ ਲਈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਰ ਜਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਕਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।